this course, we will see how the dynamics of any particle and any rigid body and any kind of particle rigid body in respect of their time positions, how they have changed. We will see all these kinds of things in this engineering mechanics too. Basically, this is all about the dynamics parts. This is my brief introduction. So I'm Onik Sarkar, your new lecturer. So I have done my BTech and MTech from NIT Silchar, India, and I was doing my PhD, but currently I am avail of it. And so let's introduce about the topic which will going through. So we'll start from the introduction and kinematics of the particle. There are 6 or 7 chapters in total. I will take this course along with our respected Captain Anisur Rahman sir. And second chapter, we will see our force and accelerations of the kinematics of the particles. Also, we learn about the work and energy method. Then also we learn work energy method with impulse and momentum for the same of the kinematics. Then we will see the planar kinematics of a rigid body. And after that, all of the same things we'll do force and acceleration analysis and work and energy and impulse and momentum, same for the planar kinematics. And then we'll see some overview of the 3D kinematics of an rigid body, basically. So this is the course structure for this semester. You can see from here. So first few lectures and we will divided all the portions actually. So both the courses, this courses is taken by myself and our respected Anisur Rahman sir, and we will cover all these topics. And if some modifications on the course structure is there, we will notify you in the next class or later. This is just the introductory class. And for the books, okay, you can follow these 2 books. Along with, you can take help from many resources, but you can basically follow these 2 books for this course. And it will be better for you all actually. So let's start about something on mechanics actually. So basically, if we are talking about the engineering mechanics, this is about the study of motions when the body is basically in static conditions or in dynamic conditions. So in static conditions, we can say that the body is in rest, and the Newton first law is applicable for this kind of situations. But in particular of dynamics, we can say 2 types of things is there. One is kinematics and one is kinetics actually. So basically, in our higher secondary level and in our SSC level, we have done some, postulations over the kinematics. So what will be the advantages of this in this subject is that we will put more concern about the kinetics. So basically, what is kinematics and what is kinematics, we will see details after sometimes. So for the time being, we can say that the dynamics which deals with the force, torque, motions when the body is in connected with another body, and
previously we have discussed about the statics, and it is in the, I mean, rigid or equilibrium positions, but for the dynamic situations it can't be like that. We have to consider all the motions, all the forces. So when we are dealing with the kinematics, we will concern all the motions which is affected by some forces actually. So you can see this some basis things from there. This is statistics. This is the effort of force on the body at the rest or the equilibrium, or if there is no contact with the surface and the moving body. So that kind of situations you can define as the statistics. And for the dynamics, you can see these kinds of things are we'll dealing with now. So why this dynamics is important actually? This is important to understand all the physical phenomena which we are dealing with in our practical life. Suppose I want to show you one thing. So see, this is some mm, this is some visualizations of the aircrafts, and this is some visualizations of the of one man who is landing with some parachute. So our world is a huge space actually. So in this space, we can take all the things as particles and as our rigid body. So depending on the situations, it can be vary. So if anything is in the space, and we can consider it as the particles. So in this kind of situations, we have to dealing with some dynamics of this physics, and you can see from here. So why it is important? You can see previously this, and this is the roller coasters actually. So when it runs through year after year, it needs some kind of I mean fixed speed. Okay, that's why we have to calculate all the things according to our necessity. In these situations, we have to design all the mechanical equipments by applying our engineering knowledge. So when we dealing with some practical situations, every situations the phenomena at the working conditions are different. So regarding this, we have to uh, elaborately learn about the dynamics of any particles, any systems, or any rigid body, we can say. So first we can actually this class is basically the recapitulations of all the things which we have learned previously, just the basic terms which we are going to use for our future reference. So suppose the first definitions comes in these things is the particles. So you all know about it, how it is particles actually. So particles is some physical phenomena with some negligible dimensions, you can see from the slide. So when the dimensions of the body are irrelevant to the descriptions of its motions, the body can be treated as particle. Okay, so some examples we can say for the particles is an airplane, okay, and a space shuttle, and the Scott Hamilton, and every situations which are in motions in our physical phenomena of our, I mean, world and outside of the world and any space, and every situations we have to handle with these dynamics. So another term we will face in this course is basically the rigid bodies. So from the definition of rigid bodies, we can say that a rigid body is a body that does not deform. Actually, this is mainly the different, these things mainly differentiates between the fluids and the solids. So when the
In terms of fluid, when the any rigid body goes under continuous deformations, we can take it as the fluid. But here the definition is something else. The rigid body does not deform actually. So when the rigid body does not deform, we have to dealing with many things with that rigid bodies. Actually, we can draw the free body diagram to see or to analyze how the force are acting on these kinds of rigid bodies. Okay, so when the deformation is much less, then the dimensions of the body to be analyzed, and the dimensions of a body are relevant to the descriptions of its motions. So can anyone tell me why this dynamics analysis is necessary in our daily life? Hello, am I audible? जी सर. Yeah, Sir, it's yes, sir. okay. Can anyone tell me why actually dynamics is necessary in our real life? স্যার বেসিক্যালি কোনো বস্তুর বা অবজেক্টের স্যার মোশন বা তার পজিশন, মানে স্যার যখন গতিশীল অবস্থায় থাকে তার মোমেন্টাম, এনার্জি, এগুলো নির্ণয় করার জন্য স্যার আসলে আমাদের স্টাডি করা প্রয়োজন আর কি. মেশিনারি আচ্ছা, পার্টস যখন স্যার মুভমেন্ট করবে তখন স্যার কিরকম কোনখানে কত মোমেন্ট কাজ করবে স্যার, এগুলো কাজ হিসাব ক্যালকুলেশন করার জন্য স্যার করা উচিত স্যার আর কি. আচ্ছা, গুড। অ্যাকচুয়ালি আমরা তুমি যেটা বললে অবভিয়াসলি এটা রাইট। আমরা এখন অ্যাজ এ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার যদি আমরা এই পার্সপেক্টিভ গুলো নিয়ে চিন্তা করতে চাই, আমাদের প্রত্যেকটা বডির কিছু বেসিক্স ডিজাইনিং পোর্শন থাকে। হ্যাঁ, তো আমাদেরকে প্রথমেই খেয়াল রাখতে হবে আমাদের যে কোনো বডি যখন আমরা বানিয়ে থাকি, তোমরা হয়তো ফ্লুইড মেকানিক্সে পড়েছো, যে এটাকে বলা হয় হচ্ছে ডাইমেনশন অ্যানালাইসিস। হ্যাঁ, তো কোনো কিছু ডাইমেনশনাল অ্যানালাইসিস আমরা তখনই করি কোনো পার্টিকুলার কোনো মডেলকে আমরা যখন ফিজিক্যালি আমরা সেটা যখন মার্কেট প্লেসে ছাড়ার চেষ্টা করি, অথবা আমাদের কোনো এক্সপেরিমেন্টাল সেটআপ থেকে বের করার পরে সেটাকে যখন আমরা ফিজিক্যালি কোনো একটা ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে আমরা সেটা দিয়ে কোনো কাজ করার চেষ্টা করি, ওই ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি নর্মাল আমাদের যে মেকানিক্যাল কম্পোনেন্টস গুলো থাকে এগুলোর ফোর্স ক্যালকুলেশন করা অবশ্যই জরুরি। সাথে আমাদের এই ফেনোমেনাটাও আমাদেরকে মানে বুঝতে হবে যে কেন আমরা এই কোন টাইপের ফোর্স গুলো আমরা অ্যানালাইসিস করব, কেনই বা অ্যানালাইসিস করব, আর অ্যানালাইসিস করার পরে আমার এইখান থেকে কি রকমের মেকানিক্যাল অ্যাডভান্টেজ পসিবল হবে। হ্যাঁ, তো এই সমস্ত আহ, ব্যাপারগুলো আমরা ডাইনামিক্স থেকে অ্যানালাইসিস করতে পারি। সাপোজ আমরা একটা আমরা এইখানে একটা নর্মাল জিনিস দেখি। সাপোজ এটা একটা সারফেস। হ্যাঁ, আর এই সারফেসটা আমার একটা স্ট্যাটিক পজিশনে আছে। বেসিক্যালি আমরা যখন এই সারফেসটাকে নিয়ে ডিলস করব, আমাদের এইখানে একটা ফোর্স লাগতে পারে। হ্যাঁ, এইখান থেকে একটা ইমব্যালেন্স ফোর্স রাখতে পারে। আর আমাদের এই ব্লক যেটা আছে, এই ব্লকের একটা আমাদের এই সারফেসটার সাথে কন্ট্যাক্ট আছে। তো ব্লক থেকে একটা ফোর্স নিচের দিকে আমাদের এক্সাক্ট করবে, আবার এই সারফেসটা ব্লককে উপরের দিকে একটা ফোর্স মোটামুটি এক্সাক্ট করবে। সো এই পজিশনটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে তোমার স্ট্যাটিক পজিশন। সো স্ট্যাটিক পজিশনসে আমরা অনেক টাইপের ফোর্স নিয়ে কাজ করেছি। সাপোজ এইটা যখন অ্যাপ্লাই করবে তখন আমরা কম্প্রেসিভ ফোর্স দেখতে পারবো। এই দিকে যদি কোনো কারণে ফোর্স দেওয়া হয়
এদিকে যদি কোনো কারণে ফোর্স দেওয়া হয় তখন আমরা টেনসাইল ফোর্স দেখতে পারবো। আবার কোনো ইনক্লাইন্ড ফোর্স দিলে সেইটার আমরা অনেক রকমের অ্যানালাইসিস করতে পারবো। এই সমস্ত জিনিস আমরা আগে দেখেছি। তো এখন আমরা জাস্ট একটা যদি স্কেমেটিক ডায়াগ্রামের সাহায্যে বুঝতে চাই যে বেসিক্যালি আমাদের কাইনেটিক্স অথবা কাইনেমেটিক্সটা কি, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো। সাপোজ একটা ব্লক আমরা এখানে কোনো একটা সারফেসের উপর রেখেছি, আর এই ব্লকটা হচ্ছে একটা রোপ কিংবা কোনো রকমের মেকানিক্যাল সিস্টেম দ্বারা একটা কোনো মুভমেন্টাল বডির সাথে অ্যাটাচড। সাপোজ সাপোজ আমার ড্রয়িং এ তো ভালো না, ধরে নাও যে এটা একটা কার, হ্যাঁ, মুভিং কার। তো অ্যাকচুয়ালি আমরা কি করব, ডাইনামিক্স আমরা ব্যাপারটা বুঝেছি, তো কাইনামেটিক্স এন্ড কাইনেটিক্স আমাদের কি করাবে এই ব্যাপারটা আমরা যদি দেখতে চাই। সাপোজ কোনো বক্স এরকমের একটা কারের সাথে যদি কানেক্টেড থাকে, আর এটা যদি এদিক বরাবর চলাচল করে, তাহলে অটোমেটিক্যালি আমাদের ব্লকের ভিতর ফোর্সটা এই বরাবর লাগতে পারে। হ্যাঁ, এটা একটা জেনারেল কনসেপশন। আমরা বলতে পারি যে আমাদের ফোর্সটা এই বরাবর কাজে লাগবে। সো আমরা এইখানে যদি ফার্স্ট ডাইনামিক্স বলি, তাহলে টোটাল ডাইনামিক্সটা হচ্ছে আমাদের স্টাডি অফ মোশন। হ্যাঁ, আমরা যখন এইখান থেকে এই কারটা যখন আমাদের এই ব্লকটাকে টানছে, হ্যাঁ, তো আমরা কোনো কারণে যদি জাস্ট এই টোটাল ব্লকটার, হ্যাঁ, ফোর্সটা যদি আমরা মোশন ছাড়া ক্যালকুলেশন করি, সাপোজ এই ব্লকটা এটার সাথে কানেক্টেড আছে, আমরা এই ব্লকটাকে নিলাম আলাদা করে, হ্যাঁ, তো এই রোপটাকে আমরা জাস্ট ধরলাম একটা টেনসাইল মোশন হিসাবে, এটাকে টানছে। হ্যাঁ, আমরা যদি জাস্ট এর ফোর্স গুলো ছাড়া এই বডিটা যে মোশনে আছে এই ব্যাপারটা যদি আমরা মানে ইমাজিন করি যে হ্যাঁ, আমার ফোর্সটা যাচ্ছে কিন্তু আমরা ফোর্সটা ক্যালকুলেশন করব না, জাস্ট আমার মোশনটা ক্যালকুলেশন করব। হ্যাঁ, তখন এই কারণে এই পার্টিকুলার সিচুয়েশনটাকে আমরা বলতে পারি কাইনেমেটিক্স। হ্যাঁ, আবার যখন কোনো কিছুর কাইনেমেটিক্স হবে, কোনো ব্লক যদি থাকে, এটা যদি কাইনেমেটিক্স হয়, অবভিয়াসলি এই সারফেসের সাথে থাকার কারণে এই ব্লক আর সারফেসের ভিতর একটা রিলেটিভ মোশন কাজ করে। হ্যাঁ, এটাকে আমরা ফ্রিকশন বলতে পারি। তো যখন কোনো রিলেটিভ মোশন কাজ করবে, তখন আমরা ক্লিয়ারলি বলতে পারবো যদি রিলেটিভ মোশন কাজ করে কোনো পার্টিকুলার সারফেসের উপরে, তার মানে সারফেসটার একটা ডিসপ্লেসমেন্ট হওয়ার প্রবাবিলিটি আছে। হ্যাঁ, তো আমরা যখন বলতে পারি কোনো বডি যখন কাইনেমেটিক্স পজিশনে থাকে, ওর একটা পার্টিকুলার ডিসপ্লেসমেন্ট থাকে, আর ডিসপ্লেসমেন্ট যদি থাকে, এই ফোর্সটা যদি এদিকে কাজ করে, এইটার যদি এদিকে কাজ করে, তাহলে একটা অবভিয়াসলি ভেলোসিটিও থাকবে। হ্যাঁ, আবার যদি ডিসপ্লেসমেন্ট ভেলোসিটি থাকে, তাহলে আমাদের অ্যাক্সেলারেশন মাস্ট থাকবে। সো বেসিক্যালি আমরা যখন কাইনেমেটিক্স নিয়ে ডিলস করি, তখন আমাদের এই সিচুয়েশনস গুলো চলে আসে। আর এই সিচুয়েশনস গুলো আমরা ডিল করি হচ্ছে নিউটন থার্ড ল অফ মোশন দিয়ে। হ্যাঁ, তো এই সমস্ত কারণে আমরা যখন বিবেচনা করতে চাই কোনো পার্টিকুলার সিচুয়েশনসকে, কোনো কাইনেমেটিক সিচুয়েশনসকে, তখন আমরা দেখতে পারি যে হ্যাঁ, আমাদের কোনো কিছু মানে স্পেসিফিক্যালি ভাবার দরকার নেই যে কি কি টাইপের অবজেক্ট অথবা কি কি টাইপের ফোর্স আমাদের প্রয়োজন হবে। আমরা বেসিক্স যে আমরা স্ট্যাটিক থেকে আমরা যেই সমস্ত ফোর্স ব্যালেন্স গুলো দেখেছি, ওই সমস্ত ফোর্স ব্যালেন্স গুলো
আমরা বুঝতে পারি যে হ্যাঁ একটা বডি যখন কোনো মোশনে থাকবে, ওর ডিসপ্লেসমেন্ট থাকবে, ওর একটা ভেলোসিটি থাকবে, ওর একটা অ্যাক্সেলারেশন থাকবে। তো এই তিনটাকে ডিলস করে আমরা আমাদের এই কাইনেমেটিক্স পার্টটা ডিলস করতে পারি। এখন আমরা আমাদের আরেকটা কিছুতে আমাদের একটা কিছু দেখবো, যখন আমরা ডিফারেন্ট টাইপ অফ পার্টিকেলস অ্যান্ড রিজিড বডিজ, এই জিনিসটা আমরা সামনের দিকে অনেক ইম্পর্টেন্স দিব অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ, তো তুমি ইভেন আমরা সবাই দেখি যে ডিফারেন্স বিটুইন পার্টিকেল অ্যান্ড রিজিড বডিজ ব্যাপারটা কি। হ্যাঁ, তো পার্টিকেলসে আমাদের কোনো রোটেশন হওয়ার প্রবাবিলিটি নেই। হ্যাঁ, সাপোজ আমরা যদি দেখি যখন আমাদের স্পেস ক্রাফট, আমাদের যে স্পেস স্টেশন আছে, হ্যাঁ ওইখানে যখন আমাদের নভোচারীরা ওইখানে মানে একটা পার্টিকুলার যখন উইদাউট গ্রাভিটি তারা কিন্তু বিভিন্ন ডাইরেকশনে মুভ করতে থাকে। হ্যাঁ, তো ওই সমস্ত সিস্টেমে আমাদেরকে অলরেডি রিজিড বডি হিসেবে কনসিডার করা হয়। কিংবা যখন আমাদের স্পেস স্টেশনের সাথে যখন আমাদের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কান্ট্রির যে আলাদা আলাদা স্পেস স্টেশন গুলো রয়েছে, ওরা যখন ওদের সাথে ডকিং করে, ওইখানে পুরো ব্যাপারটা আমরা রিজিড বডি মোশনস অথবা রোটেটিং এক্সিস্টেন্স, এই অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, এই সমস্ত ব্যাপারগুলো দিয়ে ক্যালকুলেট করতে পারি। ইন এই পার্সপেক্টিভ ছাড়া আমরা যদি কখনো দেখি, হ্যাঁ, যে আমাদের পৃথিবীতে একটা রকেট যাচ্ছে কিংবা প্লেন যাচ্ছে, কিংবা একটা দেশ থেকে একটা দেশে যখন আমরা মিসাইল নিক্ষেপ করছি, তখন ওই সমস্ত জিনিসকে আমাদের পুরো অ্যাটমসফেরিক এনভায়রনমেন্ট বা পুরো পৃথিবীর স্পেসের রেসপেক্টে আমরা ওগুলোকে ধরতে পারি হচ্ছে পার্টিকেল। হ্যাঁ, তো ডিফারেন্ট সিচুয়েশনে আমাদের পার্টিকেল ডিফারেন্ট টাইপের বিহেভ করবে। হ্যাঁ, যখন আমাদের পৃথিবীতে পার্টিকেল কেন আমরা বলছি, কারণ আমাদের এখানে গ্রাভিটি আছে, আমাদের এখানে নিউটন থার্ড ল কাজ করছে। সো আমাদের অ্যাটমসফেরিক লেভেল থেকে আমরা যখন উপরে চলে যাব, আমরা যদি স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে যাই কিংবা আয়নোস্ফিয়ারে যাই, আরো নতুন নতুন ডাইমেনশন কিংবা নতুন নতুন প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশনস নিয়ে আমরা ক্যালকুলেট করি, তখন আমাদের রেসপেক্টে যেটা পার্টিকেল সেটা অন্য রেসপেক্টে পার্টিকেলস নাও হতে পারে। হ্যাঁ, সো যখন কোনো পার্টিকেলস থাকবে, বেসিক্যালি এর কোনো মোমেন্টাম ইকুয়েশনস আমরা কনসিডার করব না, কিন্তু রিজিড বডির আমাদেরকে মোমেন্টাম ইকুয়েশনস গুলো কনসিডার করতে হবে অ্যাকচুয়ালি। নেক্সট আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের কাছে যে অ্যাক্সেলারেশন আছে। হ্যাঁ, তো অ্যাক্সেলারেশনস আমরা আগে দেখে এসেছি যে কনস্ট্যান্ট হতে পারে, হ্যাঁ, অথবা টাইম ফাংশনস হতে পারে, অথবা ভেলোসিটি ফাংশনস হতে পারে, অথবা ডিসপ্লেসমেন্ট ফাংশনস হতে পারে। হ্যাঁ, তো যদি আমাদের অ্যাক্সেলারেশনসটা কনস্ট্যান্ট হয়, এটাকে আমরা অলওয়েজ গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সেলারেশনস বলতে পারি। হ্যাঁ, আর যদি অ্যাক্সেলারেশনটা আমাদের টাইমের রেসপেক্টে হয়, তখন আমরা এটাকে বলতে পারি তোমার আমাদের পৃথিবী থেকে আমরা যে সমস্ত স্পেস শাটাল কিংবা রকেট যেগুলোকে ছাড়তে পারি, ওই সময় আমাদের ক্যালকুলেশনটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্সেলারেশনটা টাইমের রেসপেক্টে করা হয়, যেটাকে আমরা থ্রাস্ট ফোর্স বলে থাকি। হ্যাঁ, কারণ আমাদের খুব কম সময়ের ভিতর খুব বেশি একটা এনার্জি প্রোভাইড করতে হয়, যেটাকে আমরা মোমেন্টামও বলতে পারি। দেন দেখতে পাচ্ছ থার্ড যে আমাদের অ্যাক্সেলারেশনটা ভেলোসিটির উপরও ডিপেন্ড করে অনেক সময়। সো ভেলোসিটির উপর অ্যাক্সেলারেশন ডিপেন্ড করে, এইটা আমরা এয়ার ড্রাগ ক্যালকুলেশন নিয়ে এই ব্যাপারে কাজ করি। আর এই ব্যাপারগুলোতে অ্যারোডাইনামিক্স এর কাজ অ্যাকচুয়ালি হয়ে থাকে, যে আমরা কিভাবে ড্রাগ অথবা লিফট ফোর্স নিয়ে বেসিক্যালি কাজ করলে আমাদের ফিজিক্যাল সিস্টেমটা অনেকটা মানে ইমপ্রুভ হওয়ার প্রবাবিলিটি থাকে। আর নেক্সট তুমি দেখতে পাচ্ছ আমরা যখন কাজ করে থাকি, আমরা অ্যাক্সেলারেশনটাকে অ্যাজ এ
ডিসপ্লেসমেন্ট অথবা স্পেসের ফাংশন নিয়ে থাকি, তখন আমরা বলতে পারি যে অ্যাক্সেলারেশন লোডটা কি টাইপের হতে পারে। তো আমাদের সব থেকে ভালো এক্সাম্পল হচ্ছে স্প্রিং লোড, এটা আমরা দেখতে পারি। হ্যাঁ, তো নেক্সট আমরা আর কিছু টপিক দেখব। ব্যাপারগুলো তোমরা দেখে নাও। উম, আমরা যখন স্ট্যাটিক্স নিয়ে কাজ করেছি তখন আমাদের অ্যানালাইজিং মেথোডোলজিটা ডিফারেন্ট ছিল, কিন্তু এখন আমরা যখন ডাইনামিক্স নিয়ে কাজ করব আমাদের অ্যানালাইজিং মেথোডোলজিটা একটু ডিফারেন্ট হবে। সো আমরা প্রথমেই ডিলস করব হচ্ছে নিউটনস ল অফ মোশনস। স্ট্যাটিক্স এর আমাদের ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম গুলো আমাদেরকে কনসিডার করতে হবে, এগুলোকে ফার্স্ট ল, সেকেন্ড ল, থার্ড ল সব আমাদেরকে রিক্যাপিচুলেট করতে হবে। আমরা গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সেলারেশন দেখতে পারবো যদি আমরা রিজিড বডি মোশন নিয়ে কাজ করি। নেক্সট আর একটা কনসেপ্ট আছে হচ্ছে যেটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে ডি অ্যালাম্বার্টস প্রিন্সিপাল। হ্যাঁ, ডি অ্যালাম্বার্টস প্রিন্সিপালস অ্যাকচুয়ালি মডিফিকেশনস অফ নিউটনস থার্ড ল, এটা আমরা সামনে দেখতে পারবো। নেক্সট আমরা ইম্পালস অ্যান্ড মোমেন্টাম এগুলো নিয়ে কাজ করব, ওয়ার্ক অ্যান্ড এনার্জি এগুলো নিয়ে কাজ করব মোটামুটি। আর খুব ডিপলি বলতে গেলে আমরা যখন কোনো কাইনেমেটিক্স অথবা কাইনেটিক্স নিয়ে কাজ করি, তো ফার্স্ট আমাদের টু টাইপস অফ মোশন আমরা ফেস করি। হ্যাঁ, একটা হচ্ছে রেক্টিলিনিয়ার মোশনস, একটা হচ্ছে কার্ভিলিনিয়ার মোশনস। হ্যাঁ, আমি কি am I audible to everyone? ইয়েস Yes, স্যার। sir. ওকে ওকে। আর তোমাদের কি বুঝতে কোনো সমস্যা হচ্ছে? Sir, একটু স্লো দিলে বেটার হয়েছে। না না, আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। দেখো আমরা যখন কাইনেমেটিক্স আর অথবা কাইনেটিক্স নিয়ে ডিল করছি, হ্যাঁ, তো একটু আগে আমরা দেখলাম যে স্টাডি অফ মোশনস মানে হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট, ভেলোসিটি, অ্যাক্সেলারেশনস এন্ড টাইম। তো আমাদের কাছে চার রকমের প্রপার্টিস আছে। তো কাইনেমেটিক্স নিয়ে যখন আমরা ডিলস করব তখন আমাদের অবশ্যই ডিসপ্লেসমেন্ট থাকবে। হ্যাঁ, কারণ বডিটা আমাদের মোশনে থাকবে কিংবা নাও থাকতে পারে। হ্যাঁ, যখন আমাদের ফোর্স কন্ট্যাক্ট করবে তখন আমাদের ডিসপ্লেসমেন্ট একটু হলেও থাকবে। তো যখন আমরা কাইনেমেটিক্স নিয়ে ডিল করব তখন আমাদের ডিসপ্লেসমেন্ট থাকবে, ভেলোসিটি থাকবে, অ্যাক্সেলারেশনস থাকবে এন্ড টাইম তো অবভিয়াসলি থাকবে। হ্যাঁ, টাইমের রেসপেক্ট ছাড়া তো কোনো কিছু পসিবল না। হ্যাঁ, উইদাউট রেফারেন্স টু দ্য কজ অফ মোশনস মানে রিগার্ডলেস অফ ফোর্স, মানে ফোর্সটা কিভাবে অ্যাক্টিং করছে এইটা আমাদের মেইন কনসার্ন না। জাস্ট আমাদের মোশনের কারণে কি রকমের ব্যাপারটা একটা পজিশন থেকে আরেকটা পজিশনে শিফট হচ্ছে, এই ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, তো তুমি ইভেন আমরা সবসময় যখন কাইনেমেটিক্স কিংবা কাইনেটিক্স নিয়ে ডিল করব, হ্যাঁ, তখন দুই ধরনের মোশন পেতে পারি। একটা হচ্ছে রেক্টিলিনিয়ার মোশন আর একটা হচ্ছে কার্ভিলিনিয়ার মোশন। তো রেক্টিলিনিয়ার মোশনটা হবে হচ্ছে তোমার অলওয়েজ স্ট্রেট লাইনে। সাপোজ আমরা যেটা করে থাকি, আমরা যেটা ডেইলি চলাচল করি অথবা একটা গাড়ি অথবা কার, হ্যাঁ, যখন তোমার চলতে থাকে অ্যাকচুয়ালি কোনো সার্ভিসের সাথে কন্টাক্টে, তখন এই ব্যাপারগুলো পুরোটা আমাদের রেক্টিলিনিয়ার মোশন হয়ে যায়। অথবা আমরা যখন কোনো মানে দেখতেই পারতেছো, হ্যাঁ, যখন একটা দেশ থেকে আরেকটা দেশে মিসাইল ছোড়া হয়, হ্যাঁ, তখন আমরা প্রজেক্টাইল মোশনস বলতে পারি, বা এটাকে কার্ভেলিনিয়ার মোশনস আমরা বলতে পারি। সো আমাদের মোশনস যেটাই হোক সেইটাতে অবশ্যই পজিশন, ভেলোসিটি এন্ড অ্যাক্সেলারেশন উইথ রেসপেক্ট টু অবভিয়াসলি টাইম এটা থাকবে। হ্যাঁ, স্যার তো হ্যাঁ, স্যার আমি যদি স্যার একটা গাড়িকে স্যার ডান দিকে মোড় নামাই স্যার, তাহলে কি ওইটা স্যার কার্ভেলিনিয়ান মোশন হবে নাকি রেক্টেল মানে
কোনটা হবে স্যার? যখন তুমি গাড়িকে ডান দিকে মোড় নাওবা, হ্যাঁ, যখন তুমি মোড়টা নাওবা, সাপোজ তুমি একটা গাড়ি, হ্যাঁ, তুমি যখন এই রকমের মোড়টা নাওবা, তোমার গাড়ির পজিশন এইখান থেকে এইখানে একটা সেকশনে, একটা পার্টিকুলার সেকশনে আমরা লিনিয়ার কনসিডার করব, এইখান থেকে এইখানকার একটা পার্টিকুলার সিচুয়েশনে আমরা কার্ভিলিনিয়ার কনসিডার করব। বুঝতে পারছো ব্যাপারটা? মানে দুইটাই কনসিডার করবো মানে এই কেসটা? হ্যাঁ, ইন কেসে আমাদেরকে দুইটাই কনসিডার করতে হবে। যখন আমরা ডিরেক্টলি দুইটা কনসিডার করব, তুমি যখন এইখানে এই গাড়িটা যদি এইখান থেকে এইখানে আসে, হ্যাঁ, তো তুমি যদি এটাকে তুমি কাইনেমেটিক্স এর সাথে ক্যালকুলেশন করতে চাও, তাহলে তোমার ফোর্স ব্যালেন্সটা ডিফারেন্ট হবে। আর যদি তুমি কাইনেটিক্স এর সাথে কনসিডার করতে চাও, তাহলে তুমি একটা জিনিস দেখতে পারবা, যখন একটা গাড়ি এখান থেকে এইখানে আসবে, তখন আমাকে এইখানে অবশ্যই একটা অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম থাকবে। হ্যাঁ, তো ডিপেন্ডিং অন দা সিচুয়েশনস আর হচ্ছে তোমার রিয়েল লাইফ এক্সাম্পলের ক্ষেত্রে তুমি ডিরেক্টলি এটাকে কার্ভিলিনিয়ার মোশনস অফ কাইনেমেটিক্স বলতেও পারবে না। হ্যাঁ, তখন তোমার ব্যাপারটা কাইনেটিক্স এর সাথে রিলেটেড হয়ে যাবে। তো আহ আমরা ব্যাপারগুলো দেখবো, সাপোজ এই রকমের একটা খাত। হ্যাঁ, প্লেন মানে এই যে গ্রহ বা প্ল্যানেটের যে মোশন, সেটা তো স্যার তো কার্ভিলিনিয়ার মোশন না? আমাদের প্ল্যানেটের মোশন যেটা আছে, হ্যাঁ, সেইটা হচ্ছে কার্ভেলিনিয়ার মোশন তুমি বলতে পারো না, সেইটা হচ্ছে তোমার কাইনেটিক্স এর ভিতরে পড়বে। হ্যাঁ, কাইনেটিক্স এর ভিতর যখন কোনো কিছু পড়বে, সেইটাই আমরা মোশন ক্যালকুলেশন করব। সাথে আমাদের যে প্ল্যানেট যেটা আছে, হ্যাঁ, আমাদের এরকমের প্ল্যানেট একটার পর একটা ব্যালেন্স হয়ে আছে। তো তুমি বুঝতেই পারতেছো, তোমার প্ল্যানেটের ফুল মোশনটা যদি নর্মাল ডাইরেকশনে, তুমি কার্ভিলিনিয়ার বলতে পারতেছো, হ্যাঁ, কিন্তু কার্ভিলিনিয়ার একটা তো সেন্টারকে কেন্দ্র করে ওরা হচ্ছে না। সো এই টাইপের তোমার রোটেশনাল মোশন যখন হয়, তখন এখানে সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স থাকে, তখন তুমি ডিরেক্টলি এটাকে কিভাবে কার্ভিলিনিয়ার মোশন বলতে পারবা? তুমি নাও বলতে পারো। তো এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদেরকে অনেক টাইপের ফোর্স ক্যালকুলেশন করতে হবে বেসিক্যালি। কারণ আমরা আমাদের যে স্পেস ব্যাপারটা আছে, হ্যাঁ, তুমি এইখান থেকে দেখো, আমরা এই সমস্ত ব্যাপারগুলোকে আমরা তোমার রেক্টিলিনিয়ার মোশন বলতে পারি। যেমন স্ট্রেট ওয়েতে যদি কোনো ট্রেন, হ্যাঁ, অথবা তোমার কোনো কার যদি চলতে থাকে, তখন আমরা এই ব্যাপারগুলোকে রেক্টিলিনিয়ার মোশন বলতে পারি। কিন্তু আহ যখন আমরা তোমার কথা মতো আমরা যদি স্পেসের ব্যাপারে যাই, হ্যাঁ, তো স্পেস হচ্ছে একটা ফোর্স ব্যালেন্সের মাধ্যমে, হ্যাঁ, আমাদের বিভিন্ন প্ল্যানেট বিভিন্ন অরবিটের সাথে যে ঘুরছে, সেগুলো হচ্ছে ফোর্স ব্যালেন্সের মাধ্যমে ঘুরছে। হ্যাঁ, তো তুমি স্যার যখন কার্ভিলিনিয়ার, হ্যাঁ, বেসিক্যালি যখন স্যার কার স্ট্রেট লাইনে মুভ করে, সেখানেও তো স্যার ফোর্স ব্যালেন্স হয়, কিন্তু স্যার আমরা তো স্যার সেখানে মানে ফোর্সের ব্যালেন্স গুলা স্যার ক্যালকুলেশন না করে, মানে বিবেচনা না এনে স্যার আমরা শুধু তার মোশনটাকে স্যার ফোকাস করতে চাই। আমি স্যার এখানে স্যার শুধুমাত্র তার মানে প্লেনেটের মোশনটাকে আমি ফোকাস করার কথা বলে স্যার বুঝাইতে চাইছি স্যার আর কি। প্ল্যানেটের তুমি যদি মোশন ফোকাস করো, হ্যাঁ, তুমি প্ল্যানেটের যদি মোশন ফোকাস করো, তুমি প্ল্যানেটের মোশনটা কেন ফোকাস করবা এইটা আমি জাস্ট বলতে চাচ্ছি। তুমি দেখো, সাপোজ তুমি যদি প্ল্যানেটের মোশনটা ফোকাস করো, হ্যাঁ, তোমার প্ল্যানেটের মেকানিক্যাল কিংবা কোনো ফিজিক্যাল সিস্টেম দেখার আগে তোমাকে ওই সিস্টেমটা কেন আছে সেটা বুঝতে হবে। হ্যাঁ, তো তুমি তো নিজেকে কনসিডারও করতে পারো না যে তুমি পৃথিবীতে তুমি গ্রাউন্ডের সাথে যখন স্ট্যাটিক পজিশনে আছো, হ্যাঁ, তখন তুমি হেঁটে হেঁটে যাচ্ছ, তুমি গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের কারণে হাঁটতে পারতেছো হয়তো বা, হ্যাঁ, ওই কারণে তোমার গ্রাউন্ড তোমাকে নিচ থেকে ওই পরিমাণ থ্রাস্টটা দিচ্ছে, ওই কারণে তুমি আছো। তো এইটা হচ্ছে একটা ফিজিক্যাল ফেনোমেনা। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা যখন প্ল্যানেট দেখবো, আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, আহ, একটু দেখো খেয়াল করে, এই পুরো প্ল্যানেটটা যখন ঘুরছে, হ্যাঁ, তখন পুরো ব্যাপারটা একটা তোমার ইকুইলিব্রিয়াম পজিশনই দিচ্ছে না আমাদের কাছে। হ্যাঁ, এইটা যে স্পিডে ঘুরছে, এইটা
এর সাথে ডিস্টেন্সটা সেম আছে, এর থেকে ডিস্টেন্সটা সেটা কিছু হতে পারে। তো এগুলো একটা পার্টিকুলার ফোর্স ব্যালেন্স কিংবা সিস্টেম মেনটেন করে ঘুরছে। তো তুমি যদি এইখানে কাইনেমেটিক্স কনসেপ্ট লাগাতে চাও, তুমি বেসিক্যালি কাইনেমেটিক্স বলতে পারবা, হ্যাঁ, এটা কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু তুমি কখনোই কাইনেমেটিক্স কেন বলতে পারবা না, কারণ এই রকমের ফোর্স ব্যালেন্স যেগুলো হয়, এখানে আমাদের কমপ্লেক্স কিছু ব্যাপার থাকে। কমপ্লেক্স ব্যাপারটা এই ব্যাপারগুলোকে বলা হয় আমাদের ফিজিক্যাল ফেনোমেনা। হ্যাঁ, ফিজিক্যাল ফেনোমেনাতে আমরা কখনোই আমাদের প্রি অ্যাজিউমড অথবা আমরা আমাদের যে সমস্ত জিনিস আছে মনে আছে, সাপোজ আমরা যখন বৃষ্টির পানি দেখি পৃথিবীর সার্ফেসের উপর পড়ছে, হ্যাঁ, তুমি তো দেখতে পারো যে বৃষ্টির পানিটা পড়ার পরে কিছু দূর উপরে উঠে। এখন তুমি যদি বলো যে না স্যার আমাদের এমন কিছু ফিজিক্যাল সিস্টেম প্রয়োজন, যদি বৃষ্টির পানিটা আমাদের এই সারফেসের উপর পড়ে, পড়ার পরে ভিতরে যাবে আর এইটু উপরে আমাদের এই টাইপের কোনো গতিপথ হবে না। তো এই রকমের সিচুয়েশন যখন হয়, এটা হচ্ছে আমাদের ফিজিক্যাল ফেনোমেনা। হ্যাঁ, তো তুমি ডিরেক্টলি এই ক্ষেত্রে বলতে পারবা না। তুমি বলতে পারো যে হ্যাঁ এটা রেক্টিলিনিয়ার মোশন হবে, ঠিক আছে, কার্ভিলিনিয়ার মোশন হবে। কিন্তু কার্ভিলিনিয়ার মোশনের তুমি ফুল অ্যাডজাস্টমেন্টটা জাস্ট একটা স্পেসের যে ব্যাপার আছে এই ব্যাপারে তুমি পুরোটা করতে পারবে না। এই কারণে, কারণ তোমার স্পেসটা যখন আমাদের এই স্পেস যে ব্যাপারটা আছে, হ্যাঁ, কিংবা আমাদের যে সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স গুলো আছে, তখন এই ব্যাপারটা যখন চলে যায়, তখন কার্ভিলিনিয়ার মোশনের আমাদের সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স গুলো অ্যানালাইসিস করতে হয়। হ্যাঁ, ওই ক্ষেত্রে আমরা পার্টিকুলার কিছু সময়ের জন্য এই ব্যাপারগুলোকে ধরতে পারবো। তাও ব্যাপারগুলো আমরা ফুললি অ্যাকিউরেটলি মানে এক্সপ্লেইন করতে পারি না, অথবা ফুললি অ্যাকিউরেটলি আমরা মানে প্রপার ফিজিক্স ছাড়া ব্যাপারগুলোকে মানে অ্যানালাইসিসও করতে পারি না। আমি কি বুঝতে পেরেছি, না কোনো ডাউটস থাকলে বলতে পারি। জি স্যার, বুঝতে পারছি স্যার। মানে সাপোজ ধরো যে আর একটু ক্লিয়ারের জন্য বলি, সাপোজ এটা হচ্ছে পিস্টন, হ্যাঁ। তো তুমি বললা যে স্যার আমি এই পিস্টনটা আছে, হ্যাঁ, তো আমি এইখানে এই রকমের ইয়া দিব না, আমি দিব হচ্ছে এরকমের কার্ভ কার্ভ দিব, তারপরে এরকমের একটা পিস্টন দিব। হ্যাঁ, এটা লজিক্যালি তো পসিবল, অবশ্যই পসিবল। কিন্তু আমাদের লজিক্যালি পসিবল হলেও মেকানিক্যালি পসিবল না। কেন পসিবল না? তুমি যখন এইখানে কার্ভ দিবা, হ্যাঁ, তুমি যদি কার্ভ দিয়ে এরকম একটা রেক্টাঙ্গুলার বার দিয়ে দাও, তুমি দেখতে পাচ্তেছো যে কন্টিনিউয়াস যখন এইটা তোমার এইখানে হিট করবে, তখন তোমার এই জিনিসটা মানে যেমন নর্মাল বক্স আছে রেক্টাঙ্গুলার রেক্টাঙ্গুলার বক্সের থেকে কম এফিশিয়েন্ট হয়ে থাকে। হ্যাঁ, কিন্তু ফিজিক্যালি পসিবল মেকানিক্যালি পসিবল হওয়া সত্ত্বেও তুমি এই জিনিসটাকে কনসিডার করছো না। এই কারণে কনসিডার করছো না কারণ এইটার তোমার মেকানিক্যাল অ্যাডভান্টেজ নেই, আবার এইটায় তোমার একটা মেকানিক্যাল অ্যাডভান্টেজ আছে। হ্যাঁ, তো সব সময় খেয়াল রাখবা, আমাদের অ্যাজ এ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে, হ্যাঁ, আমাদেরকে সব সময় এইটাই খেয়াল রাখতে হবে যে কোনো কিছু যখন আমরা অ্যানালাইসিস বা ডেভেলপ করব, আমাদেরকে দেখতে হবে হ্যাঁ এইটা আইদার কস্ট ইফেক্টিভ কিনা, হ্যাঁ, এইটা আইদার ফিজিক্যালি ফিজিবল কিনা, অথবা এইটা আমি অন্যভাবে ডিজাইন করলে আমি কি রকমের ডিজাইন ফেনোমেনাটা পাবো, যেটাকে মাস্টার্স কিংবা পিএইচডি লেভেলে একটা সাবজেক্ট আছে যেটাকে বলা হয় অপটিমাইজেশন। হ্যাঁ, তো এই অপটিমাইজেশন টেকনিক দিয়ে আমরা অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেকটা মেকানিক্যাল ডিভাইসের কম্পেয়ার করতে পারি। তো এই কারণেই অ্যাকচুয়ালি আমরা এই ফোর্স ব্যালেন্স গুলো করতেছি অ্যাকচুয়ালি, হ্যাঁ, যে কি কি কারণে আমাদের করতে হচ্ছে এই কারণে। তো আমরা যদি বেসিক্যালি এই ব্যাপারগুলো তোমরা সবাই জানো, স্যার, হ্যাঁ, যেমন হ্যাঁ, আমাদের স্যার টাইম শেষ হয়ে গেছে স্যার। আজকে মেবি 2 ঘন্টা ক্লাস আছে। হ্যাঁ, স্যার 10টা 55 পর্যন্ত ক্লাস, স্যার সমস্যা নেই। হ্যাঁ, স্যার একটা ব্রেক দিলে ভালো হতো। আচ্ছা তাহলে একটা ব্রেক তোমরা নিয়ে নাও। হ্যাঁ, আর 10 মিনিট পরে আবার সবাই জয়েন করবে।
ওকে স্যার, আসসালামু আলাইকুম। তো আমরা যখন কোনো পজিশনসকে আমরা টাইমের রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ করে থাকি, হ্যাঁ, যেটাকে আমরা বলতে পারি মানে ডিফারেন্সিয়েট করতে থাকি। আচ্ছা, তোমরা কি কেউ বলতে পারবে আমরা কোনো কিছু কেন ডিফারেন্সিয়েট করি? স্যার স্মল চেঞ্জ মানে নির্ণয় করার জন্য, মানে স্যার খুব কম সময়ে কতটুকু চেঞ্জ হয়, মানে রেট অফ চেঞ্জটা নির্ণয় করার জন্য স্যার। এক্স্যাক্টলি। তো রেট অফ চেঞ্জটা যখন আমরা নির্ণয় করি, হ্যাঁ, এটা আমাদের অ্যাকচুয়ালি ছোটবেলায় শেখানো হয়, ঠিক আছে? তো আমরা অ্যাজ এ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এই টার্ম গুলো ইউজ করব হচ্ছে তিনটা ভাবে, হ্যাঁ। এটা জাস্ট তোমাদের নলেজের জন্য আমি বলছি। তোমরা সবাই পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন পড়ছো, হ্যাঁ। তো আমরা প্রত্যেকটা জিনিসকে ডিসক্রিটাইজড করে থাকি অ্যাকচুয়ালি। তুমি যেটা বললে সেটাই, প্রত্যেকটা জিনিসকে অনেক ছোট ছোট ভাবে মেকানিক্যাল অনেক মেথডোলজি আছে, সেই ব্যাপারগুলো দিয়ে অনেক ছোট ছোট ভাবে আমাদেরকে লাগেজটা পাবো কি ডিসেম্বরে? লাগেজটা পাবো কি? আমাদেরকে এরকম ছোট ছোট ভাবে আমাদেরকে ডিসক্রিটাইজড করতে হয়, হ্যাঁ। সাপোজ আমরা যখন কোনো সিএফডি কোনো যখন পার্টিকুলার সফটওয়্যার করে থাকি, তো আমাদের এই রকমের অনেক টাইপের গ্রিড জেনারেশন করে থাকি, হ্যাঁ। তো আমাদের গ্রিডের ভিতর সাপোজ তুমি সার্কেল বানাবা, তুমি এইখান থেকে এইখানে নাও, নিয়ে পার্টিকুলারটা সার্কেল বানায় দাও। সাপোজ তুমি একটা গাড়ি বানাবো, তুমি এইরকমের পার্টিকুলার, যেটাকে আমরা স্কেচ বলতে পারি। সো আমরা মেকানিক্যালি কি করি, মেকানিক্যালি প্রত্যেকটা ব্যাপারকে আমাদের ধরা হয় হচ্ছে র আর কলাম, হ্যাঁ। তো প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে এক একটা ম্যাট্রিক্স আমরা মানে ভাবি। তো আমরা যখন কোনো নিউমেরিক্যাল সিমুলেশনস করি অথবা কম্পিউটেশনাল ফ্লুইড ডাইনামিক্স করি, এই সমস্ত ভিতরে আমরা এই সমস্ত ডোমেনের ভিতরে আমরা ম্যাথামেটিক্যাল ইকুয়েশন গুলোকে ইনপুট দিই, হ্যাঁ, যেগুলোকে আমরা পিডিই বলি, পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনস, হ্যাঁ। তো এই পিডি গুলো ইনপুট দেওয়ার পরে এইটা আমাদেরকে সলভ করে আমাদের নিউমেরিক্যাল আউটপুট দিয়ে দেয়। তো এই সমস্ত জিনিস আমরা অ্যানালাইসিস করে থাকি হচ্ছে তিনটে জিনিস দিয়ে। একটা হচ্ছে ফাইনাইট এলিমেন্ট, সরি, একটা হচ্ছে ফাইনাইট এলিমেন্ট অ্যানালাইসিস বলা হয়, এফইএ বলা হয়। একটাকে বলা হয় ফাইনাইট ভলিউম মেথড, হ্যাঁ। আর একটা বলা হয় ফাইনাইট ডিফারেন্স মেথড। যাদের হায়ার স্টাডিজের ইচ্ছা থাকে এই ব্যাপারগুলোর সাথে এখন থেকে পরিচিত হওয়া ভালো। ফাইনাইট এলিমেন্ট মেথড, ফাইনাইট ডিফারেন্স মেথড আর ফাইনাইট ভলিউম মেথড। তো মোটামুটি এই সমস্ত ব্যাপারে আমরা প্রত্যেকটা পার্টিকুলার সিচুয়েশনে কি রকমের ফিজিক্যাল ফেনোমেনা হয় একটা গ্রিডের ভিতর ক্যালকুলেশন করি। সো ভেলোসিটিটাকেও আমরা একটা টাইমের পজিশনের রেসপেক্টে ক্যালকুলেশন করছি, যেই কারণে আমরা অ্যাকচুয়ালি ভেলোসিটি পাচ্ছি, হ্যাঁ। জাস্ট একটা ছোট্ট চেঞ্জের কারণে আমাদের যদি কোনো নর্মাল পজিশনস যদি এইখানে থাকে, এইখান থেকে এইখানে গেলে কি হবে, তো এটাকে আমরা ছোট একটু পজিশনস ক্যালকুলেশন করি। কেন ক্যালকুলেশন করি? সাপোজ এই রকমের অনেকগুলো গ্রিডে আমাদের একটা লাইন হয়, তো আমরা এটা ভেবে নেই এইখানের প্রপার্টিসটা যদি আমরা বের করি, মানে এইখান থেকে এইখানে গেলে কি হবে বের করি, তার মানে এখান থেকে এই পর্যন্ত গেলেও কি হবে এটা আমরা বলতে পারি। তো এগুলো হচ্ছে সবগুলো তোমার ফিজিক্যাল ফেনোমেনা বা ফিজিক্যাল ক্যালকুলেশনস। তো অ্যাজ এ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমাদেরকে সবসময় ফিজিক্যাল ফেনোমেনার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। তো আমরা ভেলোসিটিটাকেও এইভাবে ডিফাইন করতে পারি। আমরা যদি ভেলোসিটিটাকে কোনো পজিশনের রেসপেক্টে একবার ডিফারেন্সিয়েট করি, তাহলে আমরা অ্যাকচুয়ালি কি পাবো, আমরা মানে টাইমের রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে আমরা ভেলোসিটি পাবো, হ্যাঁ। তো ব্যাপারটা এই।
তারপরে এটাকে যদি তুমি ডিফারেন্সিয়াল ফর্মে লিখতে চাও, হ্যাঁ, তাহলে আমরা ডিএক্স বাই ডিটি লিখতে পারি। হ্যাঁ, তো আমরা এখানে ডি কেন লিখছি এটা কি কেউ বলতে পারবা? যে আমরা তো এরকমের সাইন লিখছি না, পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল এরকমের ডাউ বলে থাকি, কিন্তু এটাকে আমরা ডি লিখছি, কেন লিখছি ডি? কারণ এখানে এক্সটা স্যার অনলি টি এর ফাংশন, এর জন্য স্যার। এক্স্যাক্টলি যদি- এক্স্যাক্টলি। মানে হ্যাঁ, আরো এক্স একাধিক হচ্ছে অনলি ফাংশন অফ আমাদের মানে একটা মাত্র পজিশনের ফাংশন, জাস্ট এক্স ডাইরেকশনে আমাদের যে ডিসপ্লেসমেন্ট যাচ্ছে, জাস্ট ডিসপ্লেসমেন্টের ফাংশন, ওই জন্য আমরা এটাকে এক্সাক্ট ফাংশন বলতে পারি। আর এই কারণে আমরা এখানে ডাউ না লিখে ডি লিখছি। হ্যাঁ, ভেরি গুড। আর হচ্ছে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে এইখানে আমরা এই ডিফারেন্সিয়াল ফর্মটাকে এই টাইপের করে নিচ্ছি, এই কারণে করছি, মানে আমাদের এরকমের সিচুয়েশনে আসতে হয়েছে যাতে আমরা কি এটাকে অনেক সময় আমাদের প্রয়োজনের সুবিধার্থে এটা ক্রস মাল্টিপ্লাই করতে পারি। সাপোজ আমরা এরকমের দেখি ভি ডিটি, হ্যাঁ, ইজ ইকুয়াল টু ডিএক্স। আমাদের যেটার প্রয়োজন হোক না কেন, এটাকে যদি ইন্টিগ্রেশন করতে হয় আমরা ইন্টিগ্রেশন করতে পারবো। এই টাইপের সিচুয়েশনস গুলো আমরা পেতে পারি। আর আমি বলছি, হ্যাঁ, তোমাদের সাথে কতদিন থাকা হবে এটা আমি জানি না, কিন্তু এই ইন্টিগ্রেশনের বেসিক্স এখন যেটা আছে, হ্যাঁ, এটা মেইনলি এখান থেকেই শুরু হয়ে যায়। তো আমরা যখন এখান থেকে ইন্টিগ্রেশনের বেসিক গুলো স্টার্ট করব, আর এরপর থেকে তোমার পিএইচডি লাইফ পর্যন্ত এগুলোই চলতে থাকবে। সো খুব জোরালো ভাবে ইন্টিগ্রেশন গুলো তোমরা শিখো। হ্যাঁ, এটা জাস্ট ম্যাথের পার্ট না, এটা হচ্ছে আমাদের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর পার্ট। যত বড় বড় সেমিস্টারে উঠবা, বড় বড় জায়গায় যাবা, তখন দেখবা এই ম্যাথামেটিক্স ছাড়া অ্যাকচুয়ালি এরকমের থিওরিটিক্যাল কোনো কিছুই নেই। তো আমাদের এইটা হয়ে গেল ভেলোসিটির ডেফিনেশন। তো ভেলোসিটিটাকে আমরা বলতে পারতেছি হচ্ছে টাইম ডেরিভেটিভ অফ ডিসপ্লেসমেন্ট বা কোনো পজিশনের টাইম ডেরিভেটিভ। তো টাইম ডেরিভেটিভ বলতে আমরা এখানে কি বোঝাচ্ছি? আমরা বোঝাচ্ছি ডিডিটি। এটাকে আমরা এটা এভাবে বলতে পারবো না ডিএক্স বাই ডিটি, এটা ভুল। এটাকে বলতে হবে ডিডিটি অফ এক্স। হ্যাঁ, ডিডিটি অফ এক্স মানে ডিডিটিটা হচ্ছে একটা অপারেটর, এক্স হচ্ছে একটা পজিশনস কিংবা ডিসপ্লেসমেন্ট। সো পজিশনের যদি ডিফারেন্সিয়েট করি আমরা, তাহলে আমরা ভেলোসিটি পাবো। নেক্সট, যখন আমরা অ্যাক্সেলারেশন আসবো, আমরা তো নর্মাল ডেফিনেশন থেকে জানি অ্যাক্সেলারেশন হচ্ছে ভেলোসিটি ডিভাইডেড বাই টাইম। হ্যাঁ, এইখানে দেখো, যদি ভেলোসিটি ডিভাইডেড বাই টাইম হয়, তাহলে এটাকে আমরা কি বলছি? অ্যাক্সেলারেশন বলছি। তার মানে নর্মালি আমরা এটা কি লিখতে পারি? ডিডিটি অফ ভি। হ্যাঁ, তো এটা অপারেটর আর ভি হচ্ছে ভেলোসিটি। একটু আগে তুমি ভি ইজ ইকুয়াল টু কি লিখছিলা? ডিএক্স ডিটি। তো আমরা এইটাকে ভি এর ভ্যালুটাকে ডিএক্স ডিটি লিখতে পারি। হ্যাঁ, এই অপারেটর যদি আলাদা কনসিডার করি, এটা ছাড়া ভিটাকে এটা লিখতে পারি এরকম। তো এটা যখন লিখবো, তার মানে হবে ডি টু এক্স বাই ডি ডি স্কোয়ার এক্স ডিটি টি স্কোয়ার, মানে ডি টি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এক্স। এইরকম সিচুয়েশন আমরা পেতে পারি, এইটাকে আমরা অ্যাক্সেলারেশন বলি। তার মানে এখানে এই কারণেই করা হয়েছে, যদি কোনো ক্ষেত্রে আমাদেরকে ভেলোসিটি প্রোভাইড করা না হয়, হ্যাঁ, তো আমাদেরকে জাস্ট যদি পজিশন প্রোভাইড করা হয়, সেই পজিশন থেকে আমরা অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্সেলারেশন খুঁজতে পারি। হ্যাঁ, এই কারণে আমাদের এই ব্যাপারটা দেখানো হয়েছে। ঠিক আছে, নেক্সট, যদি আমরা দেখতে চাই, হ্যাঁ, ভি ইজ এ ফাংশন অফ এক্স, তো যদি ভেলোসিটিটা আমাদের তোমার পজিশনের ফাংশন হয়ে থাকে, তাহলে কি হবে? এ ইজ ইকুয়াল টু, আমরা এটা জানি। তারপরে আমরা ডিফারেন্সিয়েশনে একটা ব্যাপার পড়ছি, আমরা ডিভি ডিভি রেখে দিলাম, আর ডিটি ডিটি রেখে দিলাম, আর চেন রুল অ্যাপ্লাই করলাম। ঠিক আছে,
তো চেন রুল অ্যাপ্লাই করার পরে আমার ডিএক্স ডিডিটি অফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু আমার কি হয়ে যাচ্ছে, এটা হয়ে যাচ্ছে ভেলোসিটি। আর হচ্ছে তোমার এটা যেমন আছে তেমনই রেখে দিলাম। হ্যাঁ, তার মানে আমরা যদি এরকমের সিচুয়েশন থাকে, যদি তোমার ভেলোসিটিটা পজিশনের কোনো ফাংশন হয়, তাহলে আমরা এইরকম সিচুয়েশন হ্যান্ডেল করতে পারি। আরেকটা টার্ম আছে যেটা মেকানিক্যালি আমরা সচরাচর কেউ ডিলস করি না, এটা হচ্ছে একটা সাবজেক্ট আছে টিওএম, যেটাকে বলা হয় সংক্ষেপে, যার ফুল ফর্ম হচ্ছে থিওরি অফ মেশিনস। হ্যাঁ, থিওরি অফ মেশিনস কে আমরা যখন অ্যাক্সেলারেশনকে আরেকবার ডিভাইড করি, মানে সরি টাইমের রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ করি, তখন আমরা যেটা পাই সেটাকে বলা হয় জার্ক। হ্যাঁ, জার্ক সম্বন্ধে কারো কোনো আইডিয়া আছে? হ্যালো, না স্যার। নো স্যার। দেখো জার্ক হচ্ছে আমি জাস্ট একটু জাস্ট নর্মালি বলি, সাপোজ হচ্ছে তোমার তোমরা তো মেশিন শপ করছো না সবাই? জি স্যার। সাপোজ এই যে মেশিন শপ করার সময় এটা সাপোজ কাটিং টুল। তো কাটিং টুল হচ্ছে তোমার যে কোনো মেটাল পিস কাটতে থাকে, ঠিক? হ্যাঁ, তো বেসিক্যালি আমরা কি জানি, যখন এইটা এটার সাথে কানেক্টেড হয় না, তো প্রচুর পরিমাণে হিট জেনারেশন হতে থাকে। হ্যাঁ, আর এই মেটাল থেকে এই মেটালটা বেশি শক্তিশালী হতে হয়। এটা যদি মাইল্ড স্টিলস হয় তাহলে মাইল্ড স্টিলের ভালো একটা গ্রেড হবে, আর এটা নর্মাল হবে। তো জার্ক হচ্ছে ওই কারণে কনসিডার করা উচিত আমাদের যদি কোনো ম্যাটেরিয়াল যদি হয়। হ্যাঁ, তোমরা দেখে নিতে পারো কোনো ম্যাটেরিয়ালের আমরা যখন কোনো টেস্টিং করি তখন জার্ক টেস্টিংটা করতে হয়, দেখতে হয় যে আমাদের কোনো মেটাল বা মেটেরিয়াল এটা যখন আমরা কোনো অ্যালয় কিংবা কোনো রকমের কিছু বানাবো, তখন এটার এই জার্কিং রেটটা কত। হ্যাঁ, এটা যদি বেশি ফ্ল্যাকচুয়েট করতে থাকে না, তাহলে আমাদের যে কোনো ম্যাটেরিয়াল মানে তাড়াতাড়ি তোমার মানে নষ্ট হওয়ার প্রবণতা থাকে বা ভেঙে যাওয়ার প্রবণতা থাকে, বা কিছু সময় সাপোজ 10, 5, 20 বছর পরে ওইটা থেকে একটা মেকানিক্যাল বিশাল মানে ডিসঅ্যাডভান্টেজ আমরা পেতে পারি। তো অনেক সময় আমাদেরকে জার্ক কিংবা এটাকে জটও বলা হয়, এই জিনিসগুলো মনে রাখতে হবে। হ্যাঁ, এইটা করতে হবে। তো আমরা যদি অ্যাক্সেলারেশনকে আরেকবার অ্যাক্সেলারেশন টাইম ডেরিভেটিভ করি, তা আমরা জার্ক পেয়ে থাকবো। তো এতক্ষণ স্যার, আমরা যা আরেকবার একটু বলবেন স্যার, চারটা বুঝিনি। জার্ক হচ্ছে তোমার সাপোজ দাঁড়াও একটা সেকেন্ড, ফাঁকা জায়গা দেখি। হ্যাঁ, সাপোজ হচ্ছে এইটা তোমার একটা মেটাল। হ্যাঁ, তো এটা তুমি মেশিনিং করছো, ঠিক আছে? এটা তোমার কাটিং টুল। হ্যাঁ, তো কাটিং টুল দিয়ে সাপোজ তুমি ফেসিং অপারেশন করছো কোন একটা মেটালকে। হ্যাঁ, তো যখন ফেসিং অপারেশন করবা, তখন তোমার এই মেটালের যখন এইটা আর এই মেটাল দুটো যখন কানেক্টেড হবে, তো এদের ভিতর একটা তো এখানে প্রচুর পরিমাণে হিট জেনারেশন হতে পারে। তো হিট জেনারেশন যখন হয় তখন কি হয়, এটা তো আমরা ফিজিক্যালি এইরকম দেখতেছি। এটাকে যখন আমরা এক্সটেন্ড করব, এক্সটেন্ড ভিউ যদি দেখি এরকম করে আমরা, তখন দেখবো যে দুইটা সারফেস কানেক্টেড আছে। এটা একটা সারফেস, আর হচ্ছে তোমার এটা আর একটা সারফেস। হ্যাঁ, দুইটা সারফেস কানেক্টেড আছে। তো আবার এই দুইটা সারফেসের ভিতর আমাদের কি আছে, আমাদের দুইটা সারফেসের ভিতর এরকমের, যদি তুমি মলিকুলার লেভেলে যাও, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এরকমের মলিকুল আছে। যদি আমরা সারফেস রিপ্রেজেন্ট করতে চাই, আমরা তখন দেখতে পাবো যে হ্যাঁ, এই ব্যাপারে আবার এইটারে যদি ফুললি এক্সটেন্ড করতে পারি আমরা, তাহলে এইরকমের মানে প্রত্যেকটা মলিকুলার সাথে লেগে আছে। হ্যাঁ, তো জার্ক ব্যাপারটা কই থেকে আসে এখন দেখো,
যখন তুমি এইটারে এই ভিজুয়ালাইজেশনে নিয়ে গেলা, এটা থেকে যখন তুমি মলিকুলার ডাইনামিক্সে নিয়ে গেলা, তখন কিন্তু এই ব্যাপারগুলো সব পার্টিকেল হয়ে গেল, হ্যাঁ, মলিকুলার লেভেলে গেলে। তো একটা পার্টিকেল আর আরেকটা পার্টিকেলের ভিতর ডিস্টেন্স থাকলে সেখানে তোমার ডিসপ্লেসমেন্ট থাকবে, ভেলোসিটি থাকবে, অ্যাক্সেলারেশন থাকবে। ওই ক্ষেত্রে আমার যদি টাইম ডেরিভেটিভ করি আমি অ্যাক্সেলারেশনকে, তখন আবার আমার জার্ক থাকবে। হ্যাঁ, জার্ক অ্যাকচুয়ালি তোমার ডিপেন্ড করে যে আমার ইন্টারমলিকুলার গ্যাপ কিংবা ইন্টারমলিকুলার সিচুয়েশনস গুলো কি রকমের একটা ওয়েভ দিবে। হ্যাঁ, তো সাপোজ এই রকমের আমি একটা মেশ ড্র করলাম। হ্যাঁ, এই রকমের যদি ওয়েভ আসতে থাকে, এরকমের যদি ওয়েভ আসতে থাকে, এরকমের যদি ওয়েভ আসতে থাকে, তো এই জায়গাটা র্যাপচার হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তখন র্যাপচার হবে, তখন পুরো ব্যাপারটা এইরকম ভিতর থেকে ছিঁড়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা থাকবে। তো এই ব্যাপারটাকে আমরা বেসিক্যালি জার্ক বলতে পারি। আহ আহ, ব্যাপারটা কি ক্লিয়ার? মানে স্যার আমার ওই যদি মলিকুলার ডাইনামিক্স চিন্তা করি স্যার, তাহলে আমার যদি স্যার ডিসপ্লেসমেন্ট থাকে তাহলে ওই ভেলোসিটি থাকবে, ভেলোসিটি থাকলে অ্যাক্সেলারেশন, আর অ্যাক্সেলারেশন থাকলে আমার জার্কিং থাকবে। আর জার্কিং হ্যাঁ, থাকা মানে হচ্ছে জার্ক জার্ক তোমার নর্মাল যে কোনো ইয়াতেই থাকবে। সাপোজ ধরো যে তোমাকে আমি একটা বলি, তুমি একটা ম্যাটেরিয়াল ল্যাবে একটা নতুন একটা অ্যালয় বানাইছো। হ্যাঁ, যেটা তুমি চাচ্ছ যে এইটা দিয়ে তুমি ইঞ্জিনের একটা বডি বানাবা, বুঝতে পারছো কিনা? হ্যাঁ, স্যার। এই সিচুয়েশনে তুমি কি কি টেস্ট করবা? তুমি অ্যাক্সেলারেশন তো নর্মালি টেস্ট করবাই, ঠিক কিনা? হ্যাঁ, তুমি বিভিন্ন ফোর্সে তোমার ওই ম্যাটেরিয়ালটা কত দূর যায় এটা তো তুমি দেখবা, ঠিক কিনা? তো এর সাথে সাথে না আমাদেরকে জার্কও দেখতে হবে। অনেক সময় কি হয়, ধরো যে আমার অ্যাক্সেলারেশন ঠিক থাকলো, হ্যাঁ, কিন্তু ম্যাটেরিয়াল প্রপার্টি ডিফারেন্ট হতে পারে, আমার কিন্তু জার্কের কারণে কিন্তু অ্যাক্সেলারেশনের ব্যাপারটা পরে মানে নষ্ট হতে পারে। হ্যাঁ, তো তোমার যদি খুব সুন্দর নিখুঁত কোনো ডিজাইনিং টেন্ডেন্সি এ তুমি যদি চলে যেতে চাও, ওই ক্ষেত্রে আমার জার্কটা প্রয়োজন। হ্যাঁ, তুমি যখন ডিজাইনিং পার্সপেক্টিভে করবা তখন জার্কটা প্রয়োজন হবে, বুঝতে পারছো? জি স্যার। হ্যাঁ, এইটাই মোটামুটি। তো আমরা এখন এই ব্যাপারগুলো থেকে এইটা দেখতে পারি যে এতক্ষণ যেগুলো আমরা বললাম যে এক্স হচ্ছে একটা পজিশন, তো এক্স হচ্ছে একটা টাইমের ফাংশন। হ্যাঁ, -t³ + 6t²। তো এক্সটাকে আমরা যদি ভেলোসিটি পেতে চাই, আমরা কি করব, ddt অফ এক্স, এক্স এর ভ্যালুটা এখানে বসায় দিব। দেওয়ার পরে আমরা ভেলোসিটিটা যদি ডিফারেন্সিয়েট করি, x⁴n যদি হয় মাইনাস n x n-1, তো আমরা এই ভ্যালুটা পাবো, এই ভ্যালুটা পাবো। হ্যাঁ, যদি আমরা কোনো পজিশনকে একবার ডিফারেন্সিয়েট করি, তারপরে যদি আমরা ভেলোসিটিটা সাপোজ নেই, তো আমরা অ্যাক্সেলারেশনও পেতে পারবো। এর আগের আমরা যে থিওরিটা দেখলাম এইখান থেকে আমাদেরকে এটাকে দুইবার ডেরিভেটিভ করতে হবে, দুইবার ডেরিভেটিভ করলে অ্যাক্সেলারেশনও পাবো। হ্যাঁ, তো মোটামুটি এই হচ্ছে তোমাদের ডিসপ্লেসমেন্ট, ভেলোসিটি আর হচ্ছে অ্যাক্সেলারেশনের ভিতর মানে একটা কোরিলেশন। হ্যাঁ, তো এইগুলো জাস্ট একদম নর্মাল বেসিক, এখান থেকে মানে এক্সামে কোশ্চেন আসবে কিংবা মেকানিক্স এর বেসিক্স ক্লিয়ার হবে এমন কোনো কিছুই না। এটা জাস্ট হচ্ছে আমাদের ফান্ডামেন্টাল কিছু বেসিক্স। হ্যাঁ, তো আমরা অ্যাকচুয়ালি ডিলস করব হচ্ছে এই টাইপের, আমি জাস্ট ফার্স্ট ক্লাস হিসেবে বলি, আমরা জাস্ট ডিলস করব এই টাইপের ইকুয়েশন নিয়ে। বেসিক্যালি এই টাইপের ইকুয়েশন নিয়ে কি ডিলিংস করব, সাপোজ তুমি যখন বিভিন্ন রকমের ম্যাথামেটিক্যাল ফিজিক্যাল সিচুয়েশনের সম্মুখীন হবা, তোমাকে এই রকমের ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন প্রোভাইড করা হবে। হ্যাঁ, যেমন আমাদের যে হাতের আঙ্গুলের ফিঙ্গার প্রিন্ট আছে, হ্যাঁ, তো আমাদের হাতের আঙ্গুলের ফিঙ্গার প্রিন্ট হচ্ছে তোমার নন লিনিয়ার থার্ড অর্ডার পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন। ওই ক্ষেত্রে যদি তুমি কোনো কারণে এই ডিসপ্লেসমেন্ট বের করতে চাও, কার্ভিলিনিয়ার মোশন হওয়ার কারণে দেখবা সার্কুলার ভিতরে। হ্যাঁ, খুব ভালোভাবে আমাদের হাতের ফিঙ্গারপ্রিন্ট গুলো যদি দেখো তোমরা বুঝতে পারবা খুব ডিপলি। আমরা যখন কোনোখানে বায়োমেট্রিক করি, হ্যাঁ,
বায়োমেট্রিক করার সময় ওটা কিন্তু আমাদের ওই ফিঙ্গারপ্রিন্টের পাথটাই ডিটেক্ট করে। তো যে কোনো মেকানিক্যাল ডিভাইস আমাদের এরকমের কিছু ম্যাথামেটিক্যাল ইকুয়েশনস এর রেসপন্সিভ ক্রিয়েট হয়। তো এই সমস্ত ইকুয়েশনস অনেক হতে পারে। সাপোজ এটা অনেক ইজি, এখানে যদি এমন একটা ইকুয়েশনস থাকে যেটা রুট বের করতে হবে -b প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার -4ac বাই টোয়াইস এ, এইরকম পজিশন থেকে যদি তুমি বের করো তাহলে কিন্তু তোমার নেগেটিভ ভ্যালু যেগুলো বাড়াবে ওগুলোর সাথে টাইমের কিন্তু কোনো রিলেশন থাকবে না, কিন্তু টাইম তো কখনো নেগেটিভ হতে পারে না। তো আমি বেসিক্যালি বলেই দিলাম যে এই টাইপের নিউমেরিক্যাল তোমরা যে কোনো একটা সিটিতে পেতে পারো। হ্যাঁ, তো এই ব্যাপারে খেয়াল রাখবা যখন ব্যাপারগুলো আরো অ্যাডভান্স হয়ে যাবে। তো এই মোটামুটি আজকে এই পর্যন্তই থাক। নেক্সট আমরা রেক্টিলিনিয়ার মোশন দেখবো। জাস্ট এটা বলি, তো কোনো রেক্টিলিনিয়ার মোশন দেখো এখানে জাস্ট পজিশনের রেসপেক্টে দেখানো হয়েছে, দেন দেখানো হয়েছে পজিশনের সাথে যদি ভেলোসিটি থাকে ওই ক্ষেত্রে কি হতে পারে, এগুলো তোমরা সবই জানো। নেক্সট আমাদের এই যদি অ্যাক্সেলারেশনটা টাইমের ফাংশন হয় ওইটার ডেরিভেটিভ ফর্মটা আমরা কিভাবে বের করতে পারি এগুলোও জানো তোমরা। তারপরে হচ্ছে যদি পজিশনের ফাংশন হয় অ্যাক্সেলারেশন কিভাবে বের করতে পারি, জাস্ট ইন্টিগ্রেশন ডিফারেন্সিয়েশন। আর যদি ভেলোসিটির ফাংশনস হয় কিভাবে বের করতে পারি সেটাও আমরা জানি। আর যদি তোমার ইউনিফর্ম রেক্টিলিনিয়ার মোশনস হয়, হ্যাঁ, সেটাও আমরা বের করতে পারবো। আর যদি আমাদের অ্যাক্সেলারেশনটা কনস্ট্যান্ট হয়, তো এই মোটামুটি আমরা সবই এইভাবে করতে পারবো। আর আমরা এত কথা কিংবা মানে অনেক কিছু হয়তো হয়ে গেছে, জাস্ট এই কারণে আমরা এখন আসবো। দেখো আমাদের বেসিক যে টার্ম গুলো লাগবে সেটা হচ্ছে একটা রিজিড বডি লাগবে, আমাদের এরিয়া লাগতে পারে 2 ডাইমেনশনাল অ্যানালাইসিসের জন্য, আমাদের ভলিউম লাগতে পারে, ফোর্স তো অবশ্যই লাগবে, মাস লাগতে পারবে। হ্যাঁ, যখন আমরা এরকম সার্কুলার মোশন নিয়ে কাজ করব, যখন নিউটনিয়ান থার্ড ল নিয়ে কাজ করব, ওয়েট নিয়ে কাজ করব, ওয়েট লাগবে, পার্টিকেল লাগবে, আর স্ট্যাটিস্টিক ফোর্স অ্যানালাইসিস লাগবে। সো টোটাল ব্যাপারগুলোই আমাদের মোটামুটি লাগবে। আর হচ্ছে আমরা 2 ধরনের মেজারমেন্ট ইউনিট ইউজ করব, একটা হচ্ছে তোমার সিজিএস, নর্মালি আমরা সিজিএস কিংবা এসআই এই দুটো ইউজ করব। আর নেক্সট আমরা দেখতে পারবো এখানে আমরা মোটামুটি এইটা, হ্যাঁ, আমাদের যেটা সিলেবাস অ্যাকচুয়ালি যেটা আমরা দেখতে চাচ্ছি, জাস্ট এই ব্যাপারটা জাস্ট ডিপ ইন্ট্রোডাকশনের জন্য, এখানে অ্যাকচুয়ালি পড়ানোর মতো কিছু নেই। এই যে দেখো ইন্ট্রোডাকশন অ্যান্ড কাইনেটিক্স অফ পার্টিকেলস, তো আমরা জাস্ট কাইনেমেটিক্স অফ পার্টিকেলস এর কিছু টাইপের পোর্শন দেখলাম, জাস্ট এটা রেক্টিলিনিয়ার মোশনের ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, নেক্সট আমরা দেখতে পারবো এটা কার্ভিলিনিয়ার মোশনের ক্ষেত্রে, আবার নেক্সট দেখতে পারবো কার্ভিলিনিয়ার মোশনের ক্ষেত্রে উইথ সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স। হ্যাঁ, দেন যখন আমরা ফোর্স ক্যালকুলেশন এখানে করি না আমাদের কাইনেমেটিক্স এর ভিতর, কিন্তু নর্মালি আমরা ফোর্স ক্যালকুলেশন করব কাইনেটিক্স এর ভিতর। তো উইথ অ্যাসোসিয়েশন উইথ ফোর্স অ্যান্ড অ্যাক্সেলারেশনস আমরা সেম জিনিসগুলো দেখব, লিনিয়ারের কি হচ্ছে, রেক্টিলিনিয়ারের কি হচ্ছে, কার্ভিলিনিয়ারের কি হচ্ছে, অথবা আমাদের অন্যান্য যে রকমের মোশন আছে, তোমার ডিপেন্ডেন্ট মোশন আছে, এই সমস্ত মোশনে কি রকমের ফিচার্স হতে পারে। তো নেক্সট কাইনেটিক্স অফ এ পার্টিকেলে আমরা ওয়ার্ক অ্যান্ড এনার্জি মেথড দেখব, যে একটা ছোট আমরা ক্লাস 9-10-এ পড়েছি আগে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স যেগুলোকে বলা হয়। তো আমরা যখন কাইনেটিক্স নিয়ে ডিল করব আমাদের এখানে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স গুলো চলে আসবে, হ্যাঁ, কোনো কিছু। তো অনেক টাইপের ব্যাপার আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। দেন ইম্পালস অ্যান্ড মোমেন্টাম, যেমন কলুশন হতে পারে, তো কলুশন ইলাস্টিক প্লাস্টিক ডিফারেন্ট টাইপস অফ কলুশনস হতে পারে, এই সমস্ত জিনিস আমাদের চলে আসবে। সো এভাবে আমাদের প্লেনার কাইনেটিক্স অফ এ রিজিড বডিতে যখন আমরা যাব, সাপোজ আমরা কি বলবো এটাকে,
ওই লাঠিম অনেকে ঘুরেছে দেখবা গ্রামে। তো লাঠিম যখন ঘোরে প্রথমে ওইটা সুন্দর মতো অ্যাক্সিস বরাবর রোটেট করতে থাকে, হ্যাঁ, ওটাকে বলা হয় ফিক্সড অ্যাক্সিস রোটেশন। কিছুক্ষণ ঘোরার পরে দেখবা লাঠিমটা লাস্ট পর্যায়ে ঘোরার আগে ও আস্তে 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 নিজের অ্যাক্সিস থেকে একটু 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 মুভ করে অ্যাকচুয়ালি ও পড়ে যায়। তো আমরা যখন প্লেনার কাইনেমেটিক্স অফ এ রিজিড বডি পড়বো, তো এই সমস্ত ব্যাপারই এখানে দেখবো। দেন ওইটা সলভিং এর আর একটা মেথোডোলজি আছে যেটাকে আমরা ওয়ার্ক অ্যান্ড এনার্জি মেথোডোলজি বলতে পারি, এটা থেকেও দেখবো। তো ওভারঅল বলতে গেলে কাইনেমেটিক্স হচ্ছে একটা হিউজ ইম্পর্টেন্ট পার্টস। বেসিক্যালি তোমরা যদি ইন ফিউচারে কেউ হায়ার স্টাডিজ করতে চাও আর ইন ফিউচারে যে কোনো রকমের মেকানিক্যাল সলিউশনের জন্য কাইনেমেটিক্স পার্টটা অবশ্যই লাগবে। আর এটা হচ্ছে বেসিক্স অফ অল ম্যাটেরিয়াল রিলেটেড সাবজেক্টস, ফ্লুইডস রিলেটেড সাবজেক্টস, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তোমার কম্পিটিশনাল ফ্লুইড ডাইনামিক্স বলতে পারো। যে কোনো সাবজেক্টের বেসিক ব্যাপারগুলো তোমার এগুলোই লাগবে মোটামুটি। হ্যাঁ, তো এই ছিল আজকের মতো। স্যার হ্যাঁ স্যার আমাদের স্যার যে কোর্স আউটলাইনটা আছে স্যার সেটা স্যার কোন কোন চ্যাপ্টার স্যার বলতে পারবেন স্যার, হিবলার বা আমাদের জনস্টনের বই থেকে? আচ্ছা, Chapter- আমি তোমাদের বলি, তোমরা যখন জনস্টন হিবলার কিংবা জনস্টন স্টার্ট করবা, জি তো স্যার। চ্যাপ্টার নাম্বার 12 থেকে স্টার্ট হয়েছে মনে হয়, হ্যাঁ, ইঞ্জিনিয়ারিং স্যার ডাইনামিক্স। হিবলারে স্যার 12 থেকে আর স্যার জনস্টন 11 থেকে স্যার। হ্যাঁ, তো তোমরা 11 থেকেই পড়া স্টার্ট করতে পারো। হ্যাঁ, 11 আর স্যার। 12 থেকে। আর দেখো, সত্যি কথা বলতে একটা ভালো ইঞ্জিনিয়ার হতে হলে, হ্যাঁ, তুমি বই ফলো করবা, প্লাস তুমি ব্যাপারগুলো ফিজিক্যালিও রিলেট করার চেষ্টা করবা। ঠিক আছে, তুমি যখন ফিজিক্যালি ব্যাপারগুলো রিলেট করার চেষ্টা করবা, তুমি যে কোনো নিউমেরিক্যাল সলভ করতে পারবা। কোনো রকমের কোনো প্রবলেম হবে বলে আমি আশা করি না। তো এই বই দুটা ছাড়াও তোমরা একটা বই, যদি কারো খুব ইন্টারেস্ট থাকে, তোমরা টিমোসাঙ্কো ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স এই বইটাও ফলো করতে পারো। হ্যাঁ, এই আমরা বই মেইনলি প্রচুর- নিউমেরিক্যালস এর জন্য স্যার কারটা ফলো করবো স্যার, হিবলার সাইডটা নাকি স্যার জনস্টনেরটা স্যার ফলো করবো? এই দুটোই ফলো করতে হবে নিউমেরিক্যালের জন্য, কারণ এই দুটো মোটামুটি একই টাইপের তোমার রেফারেন্স বুক। হ্যাঁ, তো তুমি ডিরেক্ট নিউমেরিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্সে পাবা এটা কখনোই আশা করবে না। হ্যাঁ, তো তোমাকে যদি একটা এক্সাম্পলের ম্যাথও আমরা উঠাই দেই, ওইখানে একটা ফোর্স ব্যালেন্স যদি আমরা চেঞ্জ করে দিই, আলটিমেটলি তোমার পুরো ক্যালকুলেশনটা চেঞ্জ হতে পারে। হ্যাঁ, তো বেসিক্স ক্লিয়ারের জন্য তোমরা অবশ্যই মানে জনস্টন অ্যান্ড হিবলার এই দুটোই দেখতে পারবা। তোমরা অ্যাকচুয়ালি প্যারালাল করে দেখবা যে কোথায় তোমাদের কোন প্রবলেমটা কি রকমের লাগছে, এই ব্যাপারটা দেখবা। আর তোমরা অবশ্যই ইউটিউবের হেল্প তো অবশ্যই নিবা। হ্যাঁ, আর আমিও হচ্ছি লার্নার, আমিও তোমাদের সাথে সাথে শিখবো। তো আশা করি আমিও হেল্প পাবো। হ্যাঁ, তোমরা আমাকে কোঅপারেট করবা। তো এইভাবেই আমরা আস্তে আস্তে ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্সটা পুরোটা করবো। আর আমাদের স্যার, রেসপেক্টেড স্যারও, উনিও যখন আসবেন আমরা টপিক গুলো ডিভাইড করে নিব। তোমাদের হয়তো নেক্সট ক্লাসে ব্যাপারগুলো জানিয়ে দেওয়া হবে। হ্যাঁ, তো এই ছিল মোটামুটি আজকে আমাদের আসসালামু স্যার। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার মেকানিক্স এর সবচেয়ে ভালো ইউটিউব চ্যানেল কোনটা? মেকানিক্যালের ইউটিউব বা ভালো চ্যানেল পার্টিকুলারলি পাওয়া না। আমি যেটা বলতে পারি, কিছু ইন্ডিয়ান চ্যানেল আছে তোমরা ফলো করতে পারো, যেগুলো হচ্ছে তোমাদের গেট রিলেটেড কোশ্চেন পড়ায়। হ্যাঁ, তো এখানে অ্যাকচুয়ালি অনেক কমপ্লেক্স টাইপের নিউমেরিক্যাল সলভ করায়। মানে ইন্ডিয়াতে একটা গেট এক্সাম হয়, সেই গেট এক্সামের কিছু মেকানিক্স এর চ্যানেল আছে। ওইখানে আমরা প্রচুর পরিমাণে নতুন মেকানিক্স দেখতে পারবো। তাছাড়া ডিরেক্টলি ওইভাবে পার্টিকুলারলি আমাদের যে সিলেবাস, হ্যাঁ, এই সিলেবাস অনুযায়ী ডিরেক্টলি এরকমের কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স এ ইউটিউবে কোনো চ্যানেল নেই। তো তোমার মানে ট্রাস্ট অফ ইন্টারেস্ট থেকে তুমি যে টপিকটা ভালো লাগে তুমি সেইটা দেখতে পারো। আর নেক্সট কারো কোনো কোশ্চেন্স? স্যার আমাদের আপনি কি পিডিএফটা স্যার আপলোড দিলে ভালো হয় স্যার। একটু দিলে ভালো হতো। আর একবার রিপিট করবা? স্যার আপনার কি কোনো ক্লাসরুম আছে, মানে গুগল ক্লাসরুম?
আমি হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি আজকে ক্লাসটা আমি আহ, মানে ভেবেছিলাম আমার নেক্সট সানডে থেকে ক্লাস, হ্যাঁ। তো আমিও অ্যাকচুয়ালি প্রিপেয়ার ছিলাম না। তো আমি ব্যাপারগুলো সবকিছু আস্তে আস্তে সার্কুলেট করে দিব। তোমরা আমার সাথে যে সমস্ত ডিলিংস হবে, অ্যাটেন্ডেন্স, এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আপাতত কোনো টেনশন করো না। আমি মানে এই উইকের ভিতর পুরো ব্যাপারটা আমি একদম, আমাদের একটা গ্রুপ থাকবে, আমাদের একটা ক্লাসরুম থাকবে, সবকিছু আমি ওখানেই শেয়ার করবো, হ্যাঁ। কোনো রকমের নলেজ ফাইন্ডিং কোনো কিছু যদি পাই, আমরা এইগুলো করতে থাকবো, কোনো সমস্যা নেই। স্যার একটা জিনিস জানার ছিল স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার আমাদের স্যার যে যে বই স্যার যে দুটা রিকমেন্ড করলেন স্যার, এখানে তো স্যার অনেক স্যার হিউজ প্রবলেম আছে স্যার, একটা করে অধ্যায় থেকে স্যার অনেকগুলো প্রবলেম আছে স্যার। স্যার হ্যাঁ। যদি মানে এগুলো কিভাবে করাবেন স্যার আর কি, মানে আমরা যখন এই ব্যাপারগুলো করব, হ্যাঁ, দেখো এক একটা বইয়ের 150-200টার উপরে নিউমেরিক্যাল আছে, দেখতেই পাচ্ছ হয়তো বা, হ্যাঁ, যাদের কাছে আছে। আমরা পার্টিকুলার টপিক যেগুলো পড়বো, আমরা সেই পার্টিকুলার টপিকের উপরই প্রবলেম সলভ করব। তো এগুলো নিয়ে টেনশন নেওয়ার আপাতত কোনো কারণ নেই, হ্যাঁ। সাপোজ একটা চ্যাপ্টারে 10টা টপিক আছে, আমরা কখনোই 10টা টপিক পড়বো না। আমাদের সিলেবাস যেটা অ্যালাউ করে, আমাদের টাইম যেটা অ্যালাউ করে, আমরা সেই কটা টপিক পড়বো, আর সেই কটা টপিকের ভিতর থেকে আমরা শিখবো। এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে লার্নিংস এর। এখানে কে কত ভালো করবে ভালো করবে না, এই ব্যাপারটা আমি অ্যাটলিস্ট বিলিভ করি না। আর অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই ব্যাপারটা খেয়াল রাখতে হবে, আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্সে আমি আমার পার্টিকুলার পোর্শনে কখনোই কোনো স্টুডেন্ট 0 পাবে না, সে যদি অ্যাটলিস্ট ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম ড্র করে, হ্যাঁ। তো এই সমস্ত ব্যাপারে তোমাদেরকে কিছু খেয়াল রাখতে হবে, যে বেসিক্স ফ্রি বডি, যে ফ্রি বডি ডায়াগ্রামটাই তুমি ভুল ড্র করলা কিন্তু তোমার অ্যান্সারটা ঠিক আছে, তো ওই ক্ষেত্রে তো বুঝতেই পারতেছো। সো বেসিক্স যে যতটুকু অ্যাপ্রোচ করতে পারবে সে ততটুকুই অ্যাডভান্টেজ পাবে, মানে ব্যাপারটা এরকম। আর তোমাদেরকে নেক্সট ক্লাস যেটা আছে, আমাদের স্যার যখন নিবেন, আর পুরোপুরি আমি স্যারের সাথে ডিসকাস করার পরে পুরো ব্যাপারটা তোমাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবো। আর কারো কোনো কোশ্চেন্স থাকলে বলতে পারো। আমাদেরকে স্যার কোর্স আউটলাইনটা স্যার একটু কুইকলি প্রোভাইড করলে স্যার ভালো হতো স্যার, আমরা একটু নিজে থেকে প্রিপারেশন নিতে পারতাম স্যার। হ্যাঁ শিওর শিওর, আমি আজকে সিআর এর সাথে কন্ট্যাক্ট করে আমি যেটা আছে, আমি এই 2 দিনের ভিতর পুরো ব্যাপারটা আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো। থ্যাংক ইউ। তাহলে আমরা আজকের মতো মিটিং লিভ করতে পারি, হ্যাঁ। ইয়েস স্যার। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম। ভালো থেকো তোমরা সবাই, হ্যাঁ। থ্যাংক ইউ স্যার।